ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਾਰ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਜਵਾਬ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। सीएम भगवंत मान का वड्डा बयान, बोले दाला दी फसल नाल पंजाब च आवेगी दूजी हरित क्रांति। विदेशों तो दाला खरीदण दी थां पंजाब च उगाउण दी कीती वकालत। सीएम मान वालों पंजाब च इंटरनेट सेवावां बंद करन दा विरोध। बोले नेट बंद होण कारण बच्चों की पढ़ाई ते पै रहा माड़ा असर। एग्जाम दौरान ऑनलाइन स्टडी हो रही प्रभावित। गृह मंत्रालय के आदेशों ते पंजाब के 7 जिलों च बंद है इंटरनेट। पंजाब च कल तो 3 दिन तक बीजेपी लीडरां दे घरां बाहर लगणगे धरने। 3 दिनां दे लई सूबे भर च टोल प्लाजा भी रहणगे फ्री। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग च लिया फैसला। मुख्यमंत्री मान खिलाफ सुखबीर सिंह बादल वालों पाए मानहानि दे केस च अज सुनवाई। मुक्तसर दी कोर्ट च पेश हो सकते ने सीएम मान। ईडी ने अज फिर 6वीं वार केजरीवाल नूं पुछगिछ लई कीता समन, पर केजरीवाल दे पेश होण ते सस्पेंस बरकरार। शराब घोटाले च पुछगिछ करना चाहुंदी है ईडी। चंडीगढ़ मेयर चोण नूं लैके सुप्रीम कोर्ट च अहम सुनवाई। अज देर रात बीजेपी दे मेयर मनोज सोनकर ने दिता अस्तीफा। आप दे 3 काउंसलर्स बीजेपी च होए शामिल। दोबारा चोण हुई तां बीजेपी दा मेयर बनना तय। दलजीत कलसी समेत अमृतपाल दे बाकी साथियों के पटीशन ते अज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सुनवाई। एनएस के तहत की गिरफ्तारी नूं दित्ती गई है चुनौती। पिछली सुनवाई ते कोर्ट ने जेल प्रशासन तो मंगिया सी जवाब। मोहाली चल रहे कौमी इंसाफ मोर्चे नूं लैके अज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सुनवाई। सड़क रोके जाण खिलाफ पाई गई है पटीशन। बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके 1 साल तो चल रहा मोर्चा। पंजाब च मौसम ने फिर बदलिया मिजाज। सवेर तो ही चल रही ठंडियां हवावां। अज तो 3 दिन तक मींह पैण की संभावना। गड़ेमारी की भी चेतावनी। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे, गल करांगे चंडीगढ़ नगर निगम की। चंडीगढ़ नगर निगम च वड्डा उलटफेर होया। दस के देर रात बीजेपी दे मेयर मनोज सोनकर ने अस्तीफा दे दिता है। आप दे 3 काउंसलर्स बीजेपी शामिल हो गए। जिक्र जो है कि दोबारा चोण हुई तां बीजेपी दा मेयर बनना लगभग तय है। ते बीजेपी दे कोल जे हुण काउंसलर्स की गल करिए तो हुण जो गिनती बीजेपी के काउंसलर्स की ने वो 17 हो गई है। एमपी किरण खेर दी वोट दे नाल मिलाइए तो जो गिनती है 18 तक पहुंच गई। तो कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे मिला के जो हुण काउंसलर्स ने वो 17 रह गए ने। अकाली दल दे इकलौते काउंसलर दी वोट की जो अहमियत है हुण वध गई है। मेयर चोण ते अज सुप्रीम कोर्ट च भी अहम सुनवाई होण जा रही है। चंडीगढ़ नगर निगम च वड्डा उलटफेर होया सीगा। 30 जनवरी नूं नगर निगम दी पूरी चोण हुई सी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दा मेयर दी चोण सी। डिप्टी मेयर ते डिप्टी सीएम ने मेयर दी चोण सी। इस नूं लैके धांधली हुई सी, इल्जाम लगे सीगे। इस दे विचाले 16 वोटां ने जो बीजेपी नूं हासिल हुईयां सीगियां। 12 वोटां जो ने आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे गठजोड़ नूं हासिल हुईयां सीगियां। बीजेपी दा काउंसलर बनाया गया सीगा। आज जो पूरा मामला है वो हाईकोर्ट पहुंचा सीगा। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट आप पूरा मामला पहुंचा सीगा। चंडीगढ़ मेयर दियां मुड़ तो चोणां हुईयां तां ताजे आंकड़े मुताबिक भाजपा दी लगभग जित तय है। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੋਲ 17 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ 3 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆંકੜਾ 18 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਤਾਂ ਮੇਅਰ सीनियर डिप्टी मेयर ते डिप्टी मेयर भाजपा का ही होएगा। तो वड्डा कह सकते हैं कि उलटफेर होया है। हालांकि जिसने पूरी गेम ही पलट के रख दी। देर रात बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने भी अस्तीफा दे दिता है। उपरले पासे तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं। 30 जनवरी की पूरी तस्वीरें ने जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो है भवन च चोण हुई सी। जबरदस्त हंगामा वेखण नूं मिलिਆ सीगा। कई तरह के इल्जाम बीजेपी के उपर लगाए गए सीगे कि जो अनिल मसीह जिन्हां दी देखरेख च अगवाई च पूरी चोण हुई सी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सीगे, उन्हां दे वल्लों धांधली की गई है। जान बूझ के 8 जो वोटां ने वो इनवैलिड कर दिए गए। हेठली तस्वीर तुहानूं विखा रहे जो कि आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर्स देर रात बीजेपी शामिल हो गए। बीजेपी का पल्ला उन्हां दे वल्लों फड़ लिया गया। मेरे सहयोगी मनोज राठी जो ने लाइव मौजूद ने। मनोज, कह सकते हैं कि वड्डा उलटफेर होया है देर रात जिसने की पूरी गेम ही पलट के रख दी।
ਦੇਖੋ ਸਰਬਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। लेकिन कल रात एक बड़ा उलटफेर और बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि जो काउंसलर 3 दिन पहला नगर निगम ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਨੇਹਾ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕਾਲਾ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਹੁਣ 3 ਮਿਲਾ ਕੇ ਯਾਨੀ 17, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦਾ ਯਾਨੀ 18, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਹੁਣ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 17। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਇਬ ਸੀਗੇ, ਨੇਹਾ ਮੁਸਾਫਤ, ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਚ ਆਫ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁੱਚ ਆਫ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫੋਨ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ मनोज जानना चाहेंगे कि जो काउंसलर्स आज तो कुछ दिन पहला ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ? देखो ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਹਾ ਮੁਸਾਫਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨੇਹਾ ਮੁਸਾਫਤ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਜੋ ਕਿ ਅਭੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13+7 ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ 20 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 17 ਯਾਨੀ ਕਿ 17, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 17+1 18 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 15 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈ, 20 ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਰਬਜੋਤ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ,
सीनियर डिप्टी मेयर मनोज, कोई आम आदमी पार्टी बनूगा, की क्योंकि प्रतिक्रिया कल सामने आई क्योंकि है, अरुण सूद प्रतिक्रम ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਰਬਜੋਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੰਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਦੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੋਤ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 3 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ जो है इलेक्शन होती है मेयर दी ते लगभग जो बीजेपी दी असीं कह सकते हैं कि मेयर बनना लगभग तय है, बीजेपी दी जित होना एक बार मुड़ तो तय। मैं नेहा मुसावत चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी से काउंसलर रही हूं। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ। जी, मेरा नाम पूनम है और मैं सेक्टर 25 से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 16 से। भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह ये रही है कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं मेयर कैंडिडेट बनूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब गरीबों जैसे वो समाज सेवक थे जैसे, तो वो काफी लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार था उनका, लेकिन उन्होंने ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है, इन्होंने गलत उनको उसमें फंसाया गया। मेरे जो पति अब जेल में हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती थी। मैं गुरचरणजीत सिंह काला